गुरु रूप गुरु प्यारी संगत जी हो, सब तो पहला दशमेश पिता दी बख्शी फतेह दी पाओ सांझ। गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चिंतक सोच पद्धर जिन्नी गैदरिंग असी सोची सीगी उन्नी किसी कारण नहीं हो पाई। ये भी साडे लिए एक चिंता का विषय है कि क्यों जदों असी समाज के प्रति कुछ करने लिए तुरदे हाँ, क्यों साडे लोकां नूं वार-वार जगाउण दी लोड़ पैंदी है। जदों असी नाल उन्हां नूं चलाउने हाँ, नाल जां चलदे हाँ किसी काम पिछे, साडे पैर पिछे नूं क्यों जांदे ने। ये भी साडे लिए एक चिंता का विषय है। जिवें कि आप सब जी नूं पता ही है कि अज आपां इत्थे किस मंतव लिए इकट्ठे हुए हैं। कानफ्रेंस का जो नाम है चिंतक सोच पद्धर, समाज दियां समस्यावां दे प्रति जो है असी जो चिंतक ने किस तरह चिंतन करते हैं, वो सोच का पद्धर की है, तो इस तो बाद वो समस्यावां दे हल की ने, इस दे उत्ते अज जो है असी डिस्कशन करांगे। सो आप जी नूं छोटियां स्लिपां मिलियां ने ते पैन मिले ने, क्योंकि जो कानफ्रेंस है ये सारियां दे मेल जोल नाल ही पूर्ण हो रही हैं। जो भी समस्यावां ने, जो भी कोई सुझाव है आप जी दे, ते इस उत्ते नोट करते रहना ताकि असी बाद दे विच इन्हां नूं कलैक्ट करके आपां काम किवें कर सकीए इस दे उत्ते विचार करनी है जी। सो चिंतक सोच पद्धर कानफ्रेंस, सब तो पहला उसारू समाज किवें बनेगा, समाज दीयां समस्यावां की ने। दो गल्लां ने, एक चिंतक ते एक चिंतन। चिंतक वो लोग जो समाज के प्रति चिंता रखते हैं, समाज के प्रति अपने कुछ फर्जां नूं समझते हैं, तो इन्हां दे लई जे कुछ गलत विखदा है समाज दे विच तां वो सोचते हैं कि किस तरह इस नूं हल किया जा सकता है। वो होया चिंतन। तो जो समस्या आ रही है वो यह है कि चिंतन तो बाद अगे कोई भी कार्रवाई या कोई भी कार्य नहीं हुंदा जो कि समाज के प्रति समाज नूं उसारू जो खेतर वाल लेके जा सके। सो हेठले पद्धर ते असी काम किवें करना है, ये साडा सैमीनार का जो कानफ्रेंस का विषय रहेगा। सब तो पहला एक सवाल है, उस सवाल का जवाब असी सब ने देना है कि मैं इत्थे क्यों आया हाँ। अपने आप में एक सवाल है, मैं इत्थे क्यों आया हाँ। ये सानू सोचना बनता, क्योंकि असी अपने किन्ने जो इत्थे तुसी सारी ही बहुत वड्डियां आप जी शख्सियतां बैठे हो, एक वधिया सोच रखते हो, अपने काम कार छड्ड के इत्थे बैठे हाँ, तो इस दे पिछे साडा मकसद की है, असी क्यों इकट्ठे होए हैं। कुछ क गल्लां ने। पहली गल, क्योंकि असी समाज दीयां कदरां कीमतां प्रति चिंतित हाँ। सब तो पहली गल ये है, जो भी समाज दे विच हो रहा है, की गलत हो रहा है की सही हो रहा है, जदों असी ये वेखदे हाँ, इस नज़रिए नाल वेखदे हाँ, तां सानू कई वारी दुख हुंदा। दूजी गल आउंदी है कि असी एक उच्ची सोच वाला उसारू समाज वेखना चाहुंदे हाँ। वो समाज जो साडे गुरु साहिबान ने वेख्या सीगा, गुरु नानक साहब ने वेख्या सीगा, बाबा फरीद जी भगत कबीर होरां ने वेख्या सीगा, उस समाज नूं असी वेखना चाहुंदे हाँ। ते एक तां असी इत्थे इकट्ठे होए हैं कि साडे अंदर कुछ ना कुछ जज्बा जाग्या है, चिंगारी है कि असी कौम दे लई, इस समाज दे लई कुछ कर सकीए। सब तो पहला सैशन आपां शुरू करिए समाज दीयां समस्यावां उत्ते गल करिए। दो गल्लां मैं आप जी दे नाल साझियां करनियां ने। समाज दे विच मनुख दी एक समस्या है। वो समस्या की है कि मनुख दे कोल नॉलेज है, जानकारी है, जानकारी बहुत है, पर वो जिहड़ा ज्ञान है उस दे बिहेवियर दे नाल मेल नहीं खाता। मनुख नूं पता सब कुछ है, बहुत कुछ पता है, पर उहदे व्यवहार दे विच वो ज्ञान नहीं है, नहीं दिखता। इहदा कारण की है?
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਾਏ ਵਿਚਾਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੀ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਜਿਤ ਪੀਤੈ ਖਸਮ ਬਿਸਰੈ, ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ, ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚਈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲਈਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ, ਸੇਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਅੱਜ ਹੈਲਮਟ ਵੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੜ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਦਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਵਾਰਸ਼ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਦਤ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਸਰਕਲ। ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆਦਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਚੇਤਨਤਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਚੇਤਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ। ਸੇ ਤੇ ਡੂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਸੇ ਐਂਡ ਡੂ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪਏਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਤਨਤਾ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PCHS, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ CEO ਨੇ ਬਲਦੇਵ ਮੋਟਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। 3 ਸਟੇਜ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 1, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, 3 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਜ 1, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬੋਡੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ, 3 ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ। ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨੈਕਸਟ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਦਵੀ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਠੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌੜ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੌੜ ਅਨਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਫ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ 100 ਗਜ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ 200 ਗਜ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ 50 ਗਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਲਏਗਾ, ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੈਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਚ ਦੀ ਦੌੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਨਫ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਦੌੜ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਵਾਲਾ,
ਉਹ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਖਾੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਣੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾ ਆਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਰੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਹੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਜੋ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 25-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਜ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਏਗੀ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਜਾਗੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਲ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਐਂਡ ਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਅਡੋਲ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਤਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੁਝ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛੱਡੇ ਖੇਤ। ਕੱਲੀ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਭੂਤਨਾ ਕੋਈ ਬੈਤਾਲਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਗੀੜੇ ਚੁਣੇ, ਘੱਟੋ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਸਟੇਜ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 5, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆਪਣਾ ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਐਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਚੇਤਨਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਨ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੇਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਤਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਡਿੱਗੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਕੰਟੀਨਿਊਅਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਚੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਚਿੰਤਕ ਸੋਚ ਪੱਧਰ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਜੋ 2 ਕਾਰਨ ਜੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਦਾ ਜੋ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੌਣ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ, ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ। ਦੂਜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਡ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਹੈ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗੇਗੀ ਕੁਦਰਤ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰੁੱਖ ਹੋਣ।
ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਿੰਨਤਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਨਾ, ਲੜਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਇੱਕੋ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ, ਕਹਿ ਕਰੇ ਮੁੱਲਾ ਕਹਿ ਕਰੇ ਸ਼ੇਖ। ਇੱਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਧਰਮ ਕੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਕਰੰਤ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ। ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਪੰਥ ਤੋਂ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ, ਵੰਡੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ, ਬਚੀਏ ਜਲੰਤ ਤੋਂ। ਵਿਖਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੈ ਵਜੂਦ ਸਾਡਾ, ਜੀਵਨ ਮਰੰਤ ਤੋਂ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ, ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਉਹ, ਚੱਲਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲੰਤ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਰਾਮ ਖੁਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਗੌੜ ਆਖੇ, ਮਾਣ ਦੇ ਕਈ ਨਾਦ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਜੰਤ ਤੋਂ। ਸਕਦਾ ਜੇ ਬਣ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਲਾਲ ਬਣ, ਉੱਠ ਉੱਚਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ। ਮੇਰ ਤੇਰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਘੜਨ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਨੇ ਕਸ਼ਰਤਰਿਓ ਰਾਜਾ ਨਦੀ ਵੈਦਿਆ ਸਤੂ ਪੰਚਮ, ਪੰਚ ਯਤਰਨਾ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਤਤਰ ਦਿਵਸ ਨਾ ਵਸੇਤ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਦ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਨੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
जो समाज ਨੂੰ सही ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ? ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ, ਜਲ ਸਰੋਤ। ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ? ਜਵਾਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਸਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਦਯੋਗ ਦੀ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਵਰ ਖੁਦਵਾਏ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਗਲਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਰੋਤ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਿਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਵਲ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੁਪਰੀਮ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਘੜ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ, ਪਾਰਸੀ, ਫਾਰਸੀ, ਅਰਬੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੌਥੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ? ਸੋ ਜੇ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਦੀ, 5 ਆਬ, 5 ਨਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੰਡ ਹੋਈ, 3 ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਰ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 350, 400, 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰੁੱਖ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਐਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮੁੱਛ ਦਾ, ਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋ ਦਾ। ਚਿੱਟੀ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ?
ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਸੁਝਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੇਰਾਬਾਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਲੱਚਰਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਿਖਾਰੀਵਾਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਟੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨੀਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁੰਦਲਾ ਮੀਡੀਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 4-5 ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਹੱਲ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਸੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਤਕਰਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਭੇਦਭਾਵ, ਪਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਲਿਸਟ ਲਾ ਦਿਓ ਪੂਰੀ। ਵਰਗ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦ, ਵੈਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਦਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਲ ਡਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਪਦਵੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਤਕਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਜੋ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਸੀਰੀ ਪਾਲੀ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲੀजिए, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੁਝਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਾਣੇ ਆ ਹੋਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ
क्यों? करप्ट हो गए ने। दूजी तरह की रिश्वत वो है जो गलत काम ਲਈ, मैं तेनों पैसे दे रहा तू इस बंदे का काम करना नहीं, वो गलत काम ਲਈ रिश्वत दे देना किसी ने, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਜੋ ਕਰਤੱਵ ਬਣਦੇ ਨੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਜੋ ਇਹਦੀ ਜੋ ਰੂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ, ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਜੋ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਮੈਂਟਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯੂਥ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ। ਕਾਲਜ ਜੇ ਕਹੀਏ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਘੱਟ ਨੇ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਲਜ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਧਰਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਕੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। 90%, 90 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 80 ਕਹਿ ਲਓ, 80% ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਭਰਤੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ IPS ਬਣਨਾ ਹੈ, AIS ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਕਰ ਲਓ, 12ਵੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਭਰਤੀ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜੋ ਹੱਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ।
ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋ ਸੈਲਰੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ 4 ਤੇ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵੀਰੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਨੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਵੀਰ ਜੀ ਜਲਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੰਡ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੰਡਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੀਜਾਂ ਰਿਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੇ 1-2 ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਕਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵੰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਜੋ ਹੈ ਬੋਰਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਰਤੀਦਾ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੱਝਾਂ ਨਹਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਧੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ 1 ਬਾਲਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਲੈਣੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਮੋਟਰ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿੱਟ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਆਪਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ
ਕਿ ਲੁੱਟ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਦੇਰਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਿੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਅਕਲੀ ਪਾਈਆ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀ, ਅਕਲੀ ਖਿੱਚੇ ਦਾਨ। ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜੇ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਕਲ ਵਰਤ। ਅਕਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਅਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਚੇਤਨਤਾ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਜੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਚਰਤਾ ਤੇ ਫੁਕਰਪੁਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਗਾਇਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਕੀੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਲੱਚਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੰਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਥ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰੋਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਚਣਾ ਐਵੇਂ ਹੈ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਯੂਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ। ਯੂਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੋਣੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਇਸ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਲੈਕਚਰ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੋ ਪਤਗਾਮਨੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਮਾਈਕ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਊ ਯੰਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 50 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 10 ਲੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ WhatsApp ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਸੌਂਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ ਦਲੌਂਕੜ, ਲਾਵਾਂ ਦਲਾਵਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੋੜਾ ਖਨੋੜਾ, ਜਿੱਧਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਚੱਲੋ। ਬੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੱਬਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੱਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੱਬਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਪਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਢਾਹ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਖਲਿਸਪੁਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਢੌਰਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਭਿਖਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 5 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਭਿਖਾਰੀਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਵੇਖੀਏ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ। ਦਇਆ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਕੀ ਸੈੱਟ ਹੈ? ਜੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕ, ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਸਮਾਜ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਧਰਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੱਛੇ 5 ਜਣੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਵਜਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਲੱਭਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਨੀਵਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ, ਦਰਿੰਦਪੁਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਸੋਚਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਧੁੰਦਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲਿੰਕ। ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੱਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੱਲ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਲਿੱਪਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।